بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی 2-3 خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں جی، اور ایک آپ کو اینڈ میں جو ہے نا محترمہ بینظیر بھٹو جو ہے مرحومہ، ان کا ایک انٹرویو سنائیں گے۔ تقریباً کوئی آپ حساب لگائیں کہ 28-30 سال پرانا انٹرویو ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگائیے گا کہ کتنی عادی مجرم نون لیگ ہے۔ تو چلیں جی، ویڈیو کا آغاز خبر سے باقاعدہ سے کرتے ہیں جی۔ ایک تو پہلے آج سورہ جنا فاتحہ اور 3 دفعہ جنا کل شریف پڑھ لیں پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے اور ان کے اتحادیوں کے لیے، کیونکہ آج جو ان کے حالات بنے ہوئے، آج ان کی اس حساب سے دیکھا جائے تو آج ان کی برسی ہے، کیونکہ ان کی اس حکومت کو جو ہے نا پاکستان کا بیڑا گرک کرتے ہوئے خود جو ہے نا موت واقع ہو گئی ان کی سیاست کی، اس کی آج ایک برسی تھی۔ تو ہم نے کہا اس کے حوالے سے جو ہے نا آپ سے ایک شیئر کر لیں کہ جی ان کے دکھ میں جو ہے نا برابر شریک ہوں سارے۔ تو ایک تو یہ چیز ہوگی۔ ابھی دیکھیں اس کے نارملی کیا ہوتا ہے، فوتگی کے بعد کل ہوتے ہیں، جمعرات ہوتی ہے، اور آخری جو موسٹ ویٹڈ یا جو کنٹینیوسلی آتے ہیں وہ 40واں ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے بھی یہ صورتحال ہونے جا رہی ہے سیاسی طور پہ، یہ یاد رکھیے گا، اور کل سے آپ کو ان کی چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ ہم نے آپ کو اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ ان کو پیسے نہیں ملیں گے، جبکہ ایک بیچ میں خبر بھی چلی، آپ دیکھیں ہم نے اس دوران ویڈیو بھی بنائی، ہم نے اس کی یہ نہیں کہا کہ جی ان کو پیسے مل گئے، ہم نے یہی کہا کہ ان کو پیسے نہیں ملنے، ملے بھی تو کوئی رفع ڈالے گا، وہی ہوا، ان کا رفع ڈال گیا اور الیکشن کمیشن نے نہ کر دیجیے ہمیں پیسے نہیں ملے۔ تو خیر اب یہ ایک لڑائی کی طرف جو جانا ہے انہوں نے وہ جانا ہی ہے، وہ ایک چیز ہوگی جی۔ پھر دوسرا خان صاحب نے آج خطاب کیا، وہ وائٹ پیپر ایک انہوں نے ایشو کیا، وہ انہوں نے بتایا کہ کیا کیا کیا، ساری سچویشن انہوں نے ایک دفعہ بیسیکلی ریمائنڈ کروائی، اور اینڈ میں انہوں نے جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے نا بتائیں کہ اب ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، عوام تیار رہے، وکلا کے ساتھ، اور یہ اگر کچھ کریں گے ہمارے خلاف اب کریں گے یا عدلیہ کے خلاف کریں گے، ہم ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ بیسیکلی یہ میسج عدلیہ کو تھا کہ آپ بے فکر رہ کے سٹینڈ لیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ایک کلیئر اینڈ شاؤٹ میسج تھا، لاؤڈ میسج تھا، وہ انہوں نے دے دیا۔ پھر اس کے بعد خان صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز اس پہ جو ہے نا وہ 2 چیزیں بیسیکلی کی۔ ایک تو ہماری جو خبر ہم نے آج سے 2 مہینے پہلے ویڈیو بنا کے کہا تھا کہ یہ جو مرضی کر لیں، جب آئی ایم ایف کا سلسلہ شروع ہوا تھا ہم نے بولا تھا یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں یہ پاکستان کے فائنینشیل حالات بہتر نہیں کر سکتے، وہی اس کی ہم نے ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی تھی، پوری ویڈیو کی ڈیٹیل نہیں بتا سکتے ہیں۔ تو خان صاحب نے بھی آج وہی کہا کہ یہ حالات تھے ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ دن بدن جو ہے نا مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، پیسے نہیں ہیں، وہ ساری جو ہے نا ایکسپورٹ وغیرہ کا سارا انہوں نے سنایا۔ تو وہی چیزیں، یہ ایک نیچرل چیزیں ہیں جینون۔ اس چیز کو لیتے ہوئے ہم ایک چیز اور سوال کرتے ہیں کہ یہ جو آج حکومت چاہ رہی ہے، جو سہولت کار چاہ رہے ہیں کہ خان کی حکومت یا پی ٹی آئی کی حکومت واپس نہ آئے اور ان کو چلتے رہنے دیں، آج جو صرف اس مدے پہ رہ کے آپ نے جو ملک کا حال کیا ہے، کہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ حکومت یا ان کا کوئی بھی جو بندہ یا سہولت کار بھی خود بھی اس دلدل سے پاکستان کو نکال سکتے ہیں؟ جب یہ حالات کو بنے چلے 2 مہینے ہوئے، 2.5 مہینے ہوئے، اس سے پہلے تو یہ حالات نہیں تھے، وہ نارمل حالات تھے، اس سے آپ نے نکال لیا۔ تو آپ یہ ملک کو جو مسلسل تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ اب جو باقی رہ گئے ادارے ہیں یہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی طبیعت سیٹ کر لیں گے، بما عوام بھی ایک ادارے کے طور پہ آ گیا، کیونکہ باقی کوئی ادارہ تو کام کر نہیں رہا ہے، تو عوام جو ہے ایک ادارے کے طور پہ ہے، اور سارے احتسابات وغیرہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایز عوام خود آپ سے کر لیں گے۔ تو آج نہیں تو کل پھر وہی بات آپ کو کی ہے، کل جمعرات یہ آپ کی جو ہے نا وہ برسی والا، وہ چلم والا سین ہونے والا ان کا انشاءاللہ۔ یہ جتنے مرضی حالات خراب کریں، ہم بار بار اس چینل سے کہتے ہیں، آج پھر کہہ رہے ہیں، کسی طرح کے حالات بن جائے یہ چھری کے نیچے آنے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عوام کو اپنے پیروں پہ جنا اسٹرانگلی کھڑے ہونا ہے، اور عدالتوں کے ساتھ، اور وکلا اور یہ تنظیمیں بھی ساری انشاءاللہ جوڈیشری اپنے نظام کے ساتھ، اپنے دائرے کے ساتھ کھڑی ہوں گی، یہ مشکل ٹائم نکل جائے گا۔ اب جی آپ کو دکھاتے ہیں کہ انٹرویو، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ اپنی رائے خود قائم کیجیے گا، ویڈیو کا اینڈ کریں گے اس پہ، انٹرویو پہ۔ یہ ویڈیو آپ محترمہ بینظیر بھٹو کا کچھ تقریباً 28-30 سال پرانا جو ہے نا یہ انٹرویو ہے، اس کے آپ کو کلپ دکھا رہے ہیں، اور آپ اس کلپ کے بعد آپ خود سوچیں کہ جو ہم ان کو عادی مجرم کہتے ہیں، ایک سیٹ فارمیٹ ہے ان کا، ایک ان کے اندر سافٹ ویئر ڈیولپ ہوا ہوا ہے جس کے مطابق یہ چلتے ہیں۔ 30 سال پہلے کیا تھا اور آج کے حالات میں بھی دیکھیے گا آپ کو ایسا لگتا ہے۔ بینظیر بھٹو صاحبہ نے مرحومہ نے تقریباً 5-10 دن پہلے کا انٹرویو دیا ہوا ہے، تو اب یہ دیکھیں انٹرویو، فیصلہ کریں۔ اور پھر یہ جو 2 باپ بیٹا جو انتہائی کوئی کسی گندی ڈگر پہ چلے ہوئے ہیں، جس وزیر خارجہ کی ماں اس وقت کے جو ہے نا وہ حکومت کے متعلق کیا باتیں کر رہی ہے، اس کے باپ کے جو باپ اور بیٹا یہ نہیں سوچ رہا کہ ہم صرف چند جو ہے نا وہ پیسوں کے ٹکوں کی خاطر یا کیسوں سے بچنے کے لیے ملک کا کیا بیڑا گرک کر رہے ہیں، اور ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ انٹرویو کسی نے کہا تھا کہ نواز شریف اور اس کے خاندان نے لاہور کے اندر، لاہور میں نہیں، رائے ون میں جدھر وہ شفٹ ہوئے ہیں، ادھر ان کا ایک اجلاس ہوا، اور اس اجلاس کے اندر ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں سہارتوں جیسے 20 سال کے لیے حکومت کرنا ہے۔ یعنی ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ضیاء الحق جیسے 11 سال کے لیے حکومت کرنا ہے، ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں 20 سال کے لیے سہارتوں جیسے حکومت کرنی ہے۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیاست کے اندر سہارتوں کے پورے خاندان نے جو اکانومی کے کمانڈنگ ہائٹس ہیں
वो पूरा काबू कर लिए थे। तो इनका मकसद था कि हम 20 साल के लिए पॉलिटिकल पावर चाहते हैं और हम फाइनेंशियल पावर चाहते हैं। और उन लोगों ने कहा कि हमें खतरा 5 तरीके से हो सकता है। हमें खतरा ऑपोजिशन यानी पीपल्स पार्टी की तरफ से हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, हमें खतरा प्रेसिडेंट की तरफ से हो सकता है, क्योंकि उन जमानों में 8वीं तरमीम थी जिसके तहत प्रेसिडेंट हुकूमतों को हटा सकता था। नंबर 3, उन लोगों ने कहा कि हमें खतरा ये आर्म फोर्सेस की तरफ से हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के सियासत के अंदर कई अरसे, तवील अरसे के लिए फौज का एक रोल या किरदार रहा है। चौथा, उन लोगों ने कहा कि हमें खतरा अदलिया से हो सकता है। 5वां, उन लोगों ने कहा कि हमें खतरा प्रेस की तरफ से हो सकता है। तो इन लोगों ने ये 5 पॉइंट प्रोग्राम बनाए कि पाकिस्तान का जो तस्वर कायदे आजम ने बरसगीर के मुसलमानों को दिया था, उसको खत्म करने के लिए और अपना जो विजन था या ताबीर था वो ले आने के लिए इनकी कोशिश थी। कोई यकीन नहीं कर सकता था। मगर अगर आप 2.5 साल को देखें, इन लोगों ने खास कानून बनाए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर वही सुनेगा जो सैफुर रहमान कहता है, उसको प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में दाएं। चले, जो कुछ हमारे साथ हुआ वो तो आप सबके सामने एक खुली कहानी है, तो मैं उसमें नहीं जाने चाहती हूँ। मगर आपने देखा कि हमारे खानदान में किसी को नहीं छोड़ा। मेरे माँ के खिलाफ केसेस, मेरे ऊपर केसेस, जरदारी साहब के ऊपर केसेस, जरदारी साहब के बाप के ऊपर केसेस, उसके भाई के ऊपर, ब्रदर इन लॉ के ऊपर, हर एक के ऊपर केसेस। हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी, पॉलिटिकल सेक्रेटरी, नौकर, जो भी हमारे इर्द गिर्द हैं, उनके खिलाफ। ये तो आप लोगों की दुआ है कि अल्लाह ताला ने हमें ये हिम्मत दी कि हम मुकाबला कर रहे हैं। मगर फिर आपने देखा लगारी हमारा दोस्त नहीं, हम उसके हक में क्यों बोलें? उसके हक में नहीं बोल रहे हैं, मगर हम आपको ये प्लान का इंकशाफ कर रहे हैं कि इस प्लान के तहत उन लोगों ने नेक्स्ट प्रेसिडेंसी का 8वीं तरमीम खत्म कर लिया। उसके बाद उनने अदलिया के ऊपर जो किया, पाकिस्तान की तारीख में आपको ये नहीं मिलेगा कि हुकूमत बसेस ले आए और बसेस के अंदर लोग जा करके अदालत के ऊपर हमला करें। एक अदालत के कमरे के अंदर जज बैठा है, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ रिश्वत की सबूत ले रहा है, उसके साथ और जजेस बैठ रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है, इतनी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी है, इस्लामाबाद के अंदर लोगों को जमा करना मुश्किल होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इतना बड़ा है कि एक मजमा करना उससे। मगर नहीं, बसेस के अंदर लोगों को लाया गया और फिर टेलीविजन पर दिखाया गया। ये भी नहीं कि अंधेरे में करें, ये कि बदतमीजी, और बदतमीजी दुनिया के सामने इंसल्ट करने के लिए कि आप कर क्या सकते हैं। हाँ, हम कानून को फाड़ रहे हैं, मगर आप कर क्या सकते हैं? लोगों को बेबस बनाने चाहते हैं और उनको कह सकते हैं कि हम कहने चाहते हैं कि हम सब कुछ, और ये उनकी गलत फहमी। दुनिया के सामने टेलीविजन पर दिखाएं कि ये हमारे वजीर हैं, काबीना के अरकान अंदर जा रहे हैं, क्राउड को कह रहे हैं चलो चलो, आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर इशारा कर रहे हैं कि आप अंदर आए। और फिर चीफ जस्टिस को भागना पड़ा, जजेस को भागना पड़ा और किसी को कोई सजा मिल नहीं सका। इसलिए हुकूमत तो अपने खिलाफ गवाही पेश तो नहीं करेगी। फिर उनके अपने पपेट को प्रेसिडेंट बनाए, जस्टिस तारर को। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, उसने जस्टिस तारर के नामजदगी के कागजात को मुस्तरद किया, क्योंकि उसने कहा कि आपने ये तकरीर में इंटरव्यू दिया है जिसमें कहा गया है कि जज दहशतगर्द है। उसने कहा हाँ, मैंने ये इंटरव्यू दिया है। तो जब उसने कन्फ्रंट किया कि आपने तकबीर रिसाले को ये इंटरव्यू दिया है जिधर आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, और उसने सबके सामने तस्दीक की, तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आई हैव नो चॉइस और आपके पेपर्स मैं रिजेक्ट करता हूं। क्या हुआ? तारर गया? नो, तारर प्रेसिडेंट बन गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर गया। जो सच के लिए बोलता है, जो कानून को बुलंद रखता है, जो पाकिस्तान का सोचता है, जो पाकिस्तान के मेहनत कश अवाम का सोचता है, उनको निशाना बनाया जाता है। प्रेसिडेंट चले गए, उसके बाद इन लोगों ने, जहांगीर करामत ने तो नवाज शरीफ को बचाया। जब प्रेसिडेंट के साथ उनकी मुहाज अराई हो रही थी तो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाहर मुल्क थे। दोनों प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने उनको फोन किया कि आप आ जाएं, कुछ हमारा मसला यहाँ चल रहा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ गए, दोनों से मिले। फिर उसने कहा कि देखें, ये मामला इतना बढ़ गया है कि मेरा मशवरा है कि आप 1 हफ्ता का इंटरवल कर लें, क्योंकि अगर 1 हफ्ते का आप इंटरवल करेंगे तो फिर जरा जज्बात ठंडे हो जाएंगे और ठंडे मजाज के साथ हम मामले को आगे ले जाएंगे। मगर उस 1 हफ्ते के अंदर नवाज शरीफ ने ब्रीफ केसेस चलाया और पता नहीं और कुछ क्या किया और मामला तब्दील हो गया। मगर वो 1 हफ्ता नहीं मिलता तो नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं होती। जहांगीर करामत नवाज शरीफ को हटाने चाहता था तो उस वक्त हटा देता,
जहांगीर करामत को मार्शल लॉ लगा देता तो पहले लगाता और फिर बाद में नवाज को कहता, मगर वो कुछ करने नहीं चाहता था। उसने एक नेवल फंक्शन में वही बात की जो पाकिस्तान के सहाफी कर रहे हैं। उसने कहा हुकूमत को एडहॉकिज्म खत्म करना चाहिए, हुकूमत को इंतकामी कार्रवाई खत्म होनी चाहिए और हुकूमत को हुकूमत करना चाहिए, क्योंकि हुकूमत की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान के अंदर और बाहर एक बहरान पैदा हो रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो बहरान है तो कौल जहांगीर करामत वो पाकिस्तान के एक्सटर्नल थ्रेट से भी ज्यादा है। उस पर कहने के लिए कि आपने क्यों कहा, ऐसे राय क्यों आपने दी, उसको सैक किया गया और अनसेरेमोनियसली सैक्ड कि हमें कुव्वत बर्दाश्त नहीं। उसके बाद ऑफ कोर्स प्रेस के खिलाफ शुरू हो गया जंग। अच्छा, प्रेस के खिलाफ आप देखें कि पहले मुस्लिम अखबार को इश्तिहार नहीं दिए, इश्तिहारबाजी खत्म कर लिए, मुस्लिम अखबार बंद हो गया। उसके बाद उन लोगों ने जंग पब्लिकेशंस को निशाना बनाया कि अगर आप इन 14 सहाफियों को निकालेंगे तो आप अच्छे लोग हैं, मगर अगर आप उनको क्या कहा गया कि आप 14 सहाफियों को निकालें और साथ साथ आप नवाज शरीफ और उनके खानदान के रिश्वत के बारे में नहीं लिखेंगे, आप गवर्नेंस रूल के बारे में नहीं लिखेंगे, आप पीपल्स पार्टी को प्रोमिनेंट कवरेज नहीं देंगे, यानी बड़े कॉलम्स वो नहीं देंगे, अंदर देंगे, इस किस्म की और बाकी जो आपकी मर्जी। और जब जंग अखबार ने इनकार किया तो कहा फिर हम कहेंगे कि आप इनकम टैक्स के चोर हैं। और जब उन लोगों ने कहा हम अदालत जाएंगे, उसने सैफ रहमान को इतनी जरूरत हुई कि उसने कहा कि कोई जज का बाप भी तुम्हें मदद नहीं करेगा। ये उसका, जब ये सब रिकॉर्ड की बातें हैं और ये सब 2.5 साल के अंदर हुआ है, तो मुस्लिम, जंग, न्यूज, उसके बाद फ्रंटियर पोस्ट, उसके ऊपर ड्रग का चार्ज लगा दिया। 50 लाख की गाड़ी चला रहा है और उसके ऊपर लगाया इल्जाम कि तुम 10 लाख के ड्रग्स की कारोबार कर रहे हैं। फिर फ्रंटियर पोस्ट के बाद फ्राइडे टाइम्स, और किस किस्म की गिरफ्तारी कि बीवियों के सामने खावंदों को मार करके गिरफ्तार करते हैं। ये क्या इंसानियत है? तो ये जो आदमी है इसने पूरे पाकिस्तान के इदारों को यरगमाल करने की कोशिश की है और अपने जाती मफादात के तहत सबऑर्डिनेट करने की कोशिश की है। और आज वो पाकिस्तान के लिए एक खतरा खुद मौजूद है, वो और उसकी हुकूमत। और इसलिए मैं चाहती हूं कि सब पाकिस्तानीज जो ओवरसीज हैं अपने वतन को बचाने के लिए वो यहाँ के जो पब्लिक लीडर्स हैं, आपके अपने कांग्रेसमैन हैं, सेनेटर्स हैं, उनको खत लिखें और उनको आगाह करें, क्योंकि ये नवाज शरीफ को पैसे दे रहे हैं वर्ल्ड बैंक और IMF के थ्रू, जितने पैसे इसको मिल रहे हैं। मैंने अभी एक स्पीच की थी वॉशिंगटन में, मैंने कहा कहां गए ये पैसे? $5 अरब आपने दिए हैं। मैंने कहा कहां गए ये पैसे? नवाज शरीफ की हुकूमत तो तवीर हो गई, मगर मेरे मुल्क के अंदर जरा आंख रखें, हर 12 घंटे एक आदमी खुदकुशी कर रहा है। 1947 के अंदर ये हालत सूरत हाल नहीं थी। 1947 में जब लोग बेघर हो गए थे और उनके कत्ल हुए थे और वो पाकिस्तान पहुंचे थे, फिर भी खुदकुशी नहीं हुई। अल्लाह ताला दुआ के साथ के अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो और हम सब के लिए जो ना अच्छा करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.